ዋጠው ልንገርህ የተከበረ ነገር ይባላል። መጋላ ዋቀዮ ሴንዋን ድንቅሲ ፈማቱ ጀደማ ፋሮ ዳዊት በቆና ሰደተሚጃ ለኮፍ ሰሰድ እግዚአብሔር ቢረዳን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቢያግዘን በዚህ ቅዱስ ቃል አብረን እንቆያለን። ማን ያስተምረን? ማን ይምከረን? ማን ይገስጸን? ማን ያስተካክለን? እሱ ሲናገር ሰማይ ምድሩ ሁሉ ይጸናል ይጽናናልና መድኃኔዓለም ክርስቶስ የበረከት ሰው ያደርገን። የእግዚአብሔር ከተማ ሆይ በአንቺ የተከበረ ነገር ይባላል። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት አባቷ ዳዊት በተናገረው በጻፈልን መጽሐፉ በመዝሙር 86 ቁጥር 3 ላይ ያለ እግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ነው። የእግዚአብሔር ከተማ ሆይ ባንቺ የተከበረ ነገር ይባላል። ለጊዜው መዲናው ለሆነች ይኖርባት ለነበረው ለኢየሩሳሌም ነው። በጊዜው ለኢየሩሳሌም ብዙ ድንቅ ነገር ተደርጓልና ለምሳሌ ያህል ሕዝቅያስ ነግሶበት ሰናክሬምን በኢየሩሳሌም በያዘው ሱባኤ አሸንፎባታልና በኢየሩሳሌም ብዙ ታምር ተደርጓል። ፈጣሪ ዓለማት ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ሆይ ብሎ ጠርቶ ያለቀሰላት ኢየሩሳሌም ናትና ኢየሩሳሌም ድህነት የሚገኝባት ብዙ ታምር ብዙ መጻሕፍት የተጻፉባት ብዙ ምስጢር የተገለጠባት ናትና የእግዚአብሔር ከተማ ሆይ ባንቺ የተከበረ ነገር ይባላል። ለጊዜው ለኢየሩሳሌም የተነገረ ነው። ለፍጻሜው ግን ለበጉ ዙፋን አምላክ የታየባት ማኅደረ ሥላሴ ለሆነች ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ነው። ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። ለጊዜው ለሚታየው ለሚደረገው ለሚነበበው ሰው በዓይነ ሥጋ በኑሮ ላለበት ለምድራዊ ላለበት ዘመንና ወቅት የተነገረ ቃል ቢሆንም ለፍጻሜው ግን ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ለሚላት በሷ ተአምር እንደሚደረግ የተከበረ ነገር እንደሚደረግ ለማጠየቅ አርቆ ተመልካች ነውና አርቆ የሚያይ ነውና ዳዊት ለልጁ ልጄ ብሎ ለጠራት ለድንግል ማርያም ተናግሯል። ማቲ ዋቀዮ የሮደፍ ሴነንኩን ከን ራጅንኩን ከንዱበተሜ ከንመሜ መጋላ ኢየሩሳሌሚፍ ኢየሩሳሌም ዳዊት የሮባዬ ዋን ድንቂ ኬሰት ራወቴራ ዋቀዮኒስ ኢዶ በረሰኒ በራ ኢየሩሳሌም ኬሰት ነሞኒ አዳዳ ጅራተን ራጆኒ አዳዳ ጅራተን ዋን ጃለተማ ዋን ኤብቢፈማ ዋን ዋቀዮ ጃለቱ ዋን ዋቀዮ ኡመተ ኢሳቲን ፈይሱ ኡመተ ኢሳቲን ተስገቤሱ ራወቴራ ከናፍ መጋላ ከነ ኬሰት ዋን ድንቂቱ ራወተመ ጀዴ ፈኬኛ ካስኔ ሕዝቅያስ በረሳትቲ ሙደሜ በረ ብየ ኢየሩሳሌም ቡልቹ ከረምቢራትን ሞ ብየን ቢራ ከን ቡልቹ ሰናክሬም ከንጀደሙ ዋቀ ቶልፈማ ከዋቄፈቱ ከረ መጋላ ኢየሩሳሌም መጋሊቲ በርበዴሱዳ መጋሊቲ በሌሱዳ መጋሊቲ ጉቡዳ መጋሊቲ ቦጂውዳ ኡመታች ኬሰ ጅሩስ ከንቦጂአሙ ቦጂኤ ከነጄሱ ቀበ አጄሱዳ መጋላ ዋቀዮ እtti waaqeffamu waaqa tolfamaa itti waaqessuudha innaa inni dhaadate too dhufu Hisqiyaas kara waaqayyootti garagalee jedha. Kareenyutti garagale kara waaqayyootti garagalee yaa waaqayyo biyya kee saba kee mana qulqullinaa kee iddoo aarsan dhugaa itti si dhiyaatu hubadhu nu laali jedhee humna isaatii ol waan ta'eefu waraanni Sanaakireem fidee dhufe baay'eedha. Waraanni Hisqiyaas qabu immoo xiqqoodha. Waraanni inni baatee dhufe baay'eedha. Wanti inni ittiin dhokaasu waraanu baay'eedha. Sanaakireem immoo humna akkasii qabeenya akkasii meeshaa akkasii sarkaan qabu meeshota san kan caalu qabeenya san kan caalu ummata san bara baay'ina waraanaa san kan caalu qabeenyi inni qabu isa tokkodha. Inni eenyudha?
waaqayyo qofaadha. Ulfinniif galanni maqaa waaqummaa isaatiif haa ta'u abbaa keenya. Egaa maatii waaqayyo Hisqiyaas waaqa qabu. Waaqni koo jira jedhee illee naa dhaadatu maal jedhee deebise Sanaakireem? Waaqni kee harka kooti si baasa yoo ta'e ilaalla jedheen. Maalin kee? Waaqni kee dandeettiin ani qabu waraana kiyya jalaa si baasa ta'e ilaalla jedhee deebinnaa deebisuuf karaa mana qulqullinaa seenee jilbiifatee jedha. Maatii waaqayyo wanta humna keenyaa ol ta'e irratti waaqayyo fuulduratti yaa jilbiifannu. Waan maal keenyarraa ta'e humna keenyaa ol waan ta'e irratti, wanta dadhabne irratti, wanta hin dandeenye irratti waaqayyo fuulduratti yaa jilbiifannu. Kan namni hin dandeenye eenyutu danda'a? Waaqayyotu danda'a waan ta'eefu. Waaqayyo innaa danda'u dandeettii isaa dubbatee waadaa galee odoo hin taane gochaan nutti agarsiisa. Maal godhe Waaqayyoon Hisqiyaas innaa jilbiifatu? Hin sodaatin, ani akka abbaa keetii Abrahaam, Yisaaq, Yaaqoob, akka Daawit si duukan bu'a, si wajjin nan ta'a. Hin sodaatin, diinni kee si sodaachise si rifachiise kun halkan tokko keessatti dhuma. Akkuma jecha isaatti ergamaa isaa ergee waraana 185 ta'e halkan takka keessatti jalaa fixe. Sanaakireem kobaasaa deebi'e, kara biyya isaatti deebi'ee mana waaqeffamaa sanitti, mana muka tolfamaa soqamaa dhagaarraa soqamee itti waaqeffamu san seenee maaliif dabarsiteetu itti na laatte jedheen naa jilbeeffate. Waaqa tolfamaadhaan naa jilbeeffatu ijoolleen isaa goraadee inni of harkaa qabuun morma isaarraa muranii gatanii jedha. Maatii waaqayyoo gaafa waaqayyoon dheekkame maatii kee diina sitti godha. Nyaata keet dhibee sitti taasisa. Kan dhugdee si mi'eessu, kan qabdee si harkaa balleessa, kan itti abdatte akka tuulaa iddiitti jalaa ta'a. Kan itti hirkatte hundumtuu hin cabaa. Maaliif? Waaqayyo dhiisteerta waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu yeroodhaaf biyya sanii, biyya Yerusaalem keessatti rakkoon dhufe Sanaakireem rakkina sanii waaqayyootti kan boo'e Hisqiyaas boo'icha isaa fudhatee simatee aarsaa isaa urgeeffatee waaqayyoon gochaan deebis kan isaa deebise. Maalidhaan? Gochaan. እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችንም ጋር ይሁንልን። ለሕዝቅያስ ሰናክሬም አጠፋሃለሁ ብሎ ደብዳቤ ጽፎ መልእክተኛ ልኮ ነገረው። ካንተ የሚበልጥ የእስራኤል አምላክ ከኔ ጋር ነው ብል ሕዝቅያስ ያንተ አምላክ ከጄ ያወጣ እንደሆነ አይሃለሁ ብሎ ተዘባበተበት ይላል። መዘባበቱን ከአምላኩ ቃል ጭምር ነው። አምላክ አያድንህም። እግዚአብሔር አያድናችሁም የሚሉን ስንቶች ናቸው? እግዚአብሔር አይሰማችሁም የሚሉን ስንቶች ናቸው? እግዚአብሔር አይረዳህም አይረዳህም የሚሉን ስንቶች ናቸው? እግዚአብሔር ይሰማናል አይሰማንም? ይረዳናል አይረዳንም? ይረዳናል አይረዳንም? ክብር ለስም አጠራሩ ይሁንልን። ለዛውም እንደሚገባ ሳንቀርብ ፊቱ እንዲገባን አድርጎ አኖሮናል። ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይሁንልን። ሰናክሬም ይህንን ዛቻ ሲዝት ከነ ደብዳቤው ከነዛቻው ሕዝቅያስ ወደ መቅደስ ገባና ተንበረከከ። አገርህን፣ ሕዝብህን፣ ቅድስቲቷን ከተማ ተመልከት፣ የጣዖት አምልኮ ልትሆን ነው ብሎ ተንበርክኮ እግዚአብሔርን ቢለምን እግዚአብሔር አትፍራ አለው። ምን አትበል? ምን አትበል? መድኃኔዓለም አትፍሩ ይበለን ሁላችንንም። አትፍሩ፣ አትጨነቁ። መከራውን፣ ስድቡን፣ ዛቻውን፣ ግፊያውን፣ ጥላቻውን፣ ረሃቡን፣ የኑሮ ሁኔታ፣ የዘመኑን ሁኔታ እያያችሁ አትጨነቁ። መንበርከክ ከናንተ ይጠበቃል። እግዚአብሔር ፊቱን ይመልሳል። አሁንስ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በፍጹም ልባችሁ በፍጹም ነፍሳችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ፣ ወደ እኔ ተመለሱ፣ እኔም ወደ እናንተ እመለሳለሁ። ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ። ትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 12። እግዚአብሔር ፊቱን ሊመልስልን እኛ እንድንመለስ ይፈልጋል። በመመለሳችን ውስጥ በፈቃዱ ውስጥ ስንመላለስ በነፍስም በስጋም የሚያስፈልገንን ሳይንጠይቀው የሚሰጠን እሱ እግዚአብሔር አይደለም? ክብር ለስሙ ይሁንልን። አመስግኑት ይህንን ጌታ። ስለዚህ ሕዝቅያስን እግዚአብሔር እንዳትፈራ አለው። ምን እንዳትል? እንዳትፈራ። እንደ አብርሃም፣ እንደ ይስሐቅ፣
እንደ ያዕቆብ እንደ ዳዊት እንደ አባቶች ካንተ ጋር እሆናለሁ። ያስጨነቀህን እኔ አስወግድልሃለሁ። ቃል ተናግሮ የማይቀር ተስፋ ሰጥቶ የማይዘገይ እንደተናገረው የሚሰራ እግዚአብሔር ለሕዝቅያስ ይህንን ብሎ ዝም አላለውም። በቀጥታ ምንድነው ያደረገው? በአንድ ሌሊት በሰከንድ ውስጥ መልአኩን ልኮ 185,000 ሰራዊት እንደ ቅጠል አረገፈ። እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቃሉ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ቁጥር 10 ተመልከቱ። ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ሁሌ እንደወደቁ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ሁሌ እንደተዋረዱ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የሚጋጩ ሁሌ እንደተሰበሩ ተጎሳቆሎ እንደቀሩ ነው። እግዚአብሔር እንዳንጎሳቆል በቸርነቱ ይርዳን። ማን ይርዳን? ማን ያገዘን? እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። 185,000 ሰራዊት አጥቶ ሰናክሬም ብቻውን ነው የቀረው። ብቻውን ቤተ ጣዖት ገባና ተንበርክኮ ለምን ለዚህ ሕዝብ አሳልፈ ሰጠኸኝ ብሎ ለጣዖቱ መስገድ መጮህ ጀመረ። ልበ አምላክ ዳዊት የአሕዛብ አማልክት ብዙ ናቸው፣ ጣዖቶቻቸው ብዙ ናቸው። ዓይን አላቸው አያዩም፣ ጆሮ አላቸው አይሰሙም፣ አፍንጫ አላቸው አይተነፍሱም፣ አፍ አላቸው አይናገሩም፣ እግር አላቸው አይራመዱም፣ እጅ አላቸው አይዳስሱም። እነዚህ ግዑዝ የሆኑ ናቸው። እነሱን የሚያመልኩ የሚያዘጋጇቸውም ልክ እንደነሱ ናቸው ይላል ቅዱስ ወንጌል። ጣዖት ከማምለክ እግዚአብሔር ይጠብቀን። ግዑዝ ነገር ከማምለክ በቸርነቱ ይጠብቀን። ግዑዙን ነገር ያመለከው ሰናክሬም ተዋርዶ አፍሮ ብቻውን ብዙ ሆኖ ወጥቶ ብቻውን ተመለሰ። የገዛ ልጆቹ የታለ በግራ በቀኝ በፊት በኋላ የሚጠብቁ ብሎ ጠየቁት። ሰናክሬም የሉም አለ። የት ሄዱ? ሞቱ። በምን? አገሪቷ ትንሽ ነች አላልክም ወይ? ንቃ አይደለ ሄድከው? ሰራዊት የላቸውም አላልክም ወይ? አላውቅም፣ ግን ከአቅሜ በላዩ በሆነ ሁኔታ ሰራዊቱ ካጠገቤ ምን ብሏል? አልቋል። ወዳጄ ብቻህን በወጣ ጊዜ ራቆትን ትመለሳለህ። የተመካህበትን ይዘህ በወጣ ጊዜ ብቻህን ትቀራለህ። በምንም ጊዜ ከናንተ የማይለይ ማን ብቻ ነው? ማን ብቻ ነው? ምቹ በሆነ ባልሆነ ጊዜ፣ በሆነም ባልሆነም፣ ያለ ጊዜውም በጊዜውም ከኛ ጋር የሚሆን ብቻ ማን ብቻ ነው? ክብር ለስም አጠራሩ ይሁንልን። የማይጸየፈን ምንም አይለን፣ የማይጸየፈን የማይዘነጋን የማይተወን እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሕዝቅያስ ያመለከው እግዚአብሔር አልተወውም፣ አሸናፊነትን ሰጠው። ሰናክሬም ያመለከው ጣዖት ብቻውን አስቀረው። ብቻውን መቅረት ብቻ መሰላችሁ? እዛ ቤተ ጣዖት ገብቶ ሲሰግድ ደግሞ ምን ሆነ መሰላችሁ? የገዛ ልጆቹ ለጠየቁት ጥያቄ የሉም ሰራዊት ሲባል አንተ ብቻ ምን ልትሰራ መጣሉና በገዛ ገጀራው ተቀብሎ አንገቱን ቆረጡለት። ልጆቹ የአብራኩ ክፋይ ገደሉት ቤተ ጣዖት ውስጥ። ወዳጄ እግዚአብሔር ሲቀየምክ፣ እግዚአብሔር ሲተውክ ቤትህን ጠላት ያረግባል። ልብስን አባ ጭጓሮ ያረግባል። ምትበላውን በሽታ ያረግባል። ምትጠጣውን የሚያቀበዘብዝ ያደርግባል። ወዳጅህን ጠላት ያደርጋል። ለብሳ አያምርብም፣ ጠጥታ አትረካም፣ በልታ አትጠግብም። ዘመንህ ሁሉ በጭንቀት የተሞላ ይሆናል። ማን ሲለይ? ማን ሲለይ? መንፈስ ቅዱስ አይራቀ። እንዲቀርበን ደግሞ መንበርከክ ያስፈልጋል። ሰናክሬም እግዚአብሔርን ባለማወቁ፣ ሕዝቅያስ ለእግዚአብሔር በመገዛቱ ተርፏል አልተረፉም? የዓለምን ምናምንት ሐሳብ ተዉና ፈቃደ ሥጋን ለፈቃደ እግዚአብሔር ተገዙ፣ እግዚአብሔር እንዳይተዋችሁ። ይህንን ለኢየሩሳሌም በኢየሩሳሌም ይሄ ተአምር ተደርጓል። በኢየሩሳሌም በቀረበው መስዋዕት ሕዝቡ ሰላም አግኝቷል። መቅደሱ ተጠብቋል። ጠላት ፈርሷል። ጠላት ሞቷል። እግዚአብሔር ይገላልም ያድናልም አይደል ያለችው ሐናም ሳሙኤል? አትታበዩ በኩራትም አትናገሩ። እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ይገላልም ያድናልም፣ ያበራልም ያጨልማልም፣ ይሰጣልም ይነሳልም። ሁሉ በእጁ በደጁ የሆነ አባታችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። በምንም መታበይ መኩራት አያስፈልግም። መመጻደቅ አያስፈልግም። ኃይልን በሚሰጠን በክርስቶስ ሁሉን ምን እንላለን?
የሚያስችለን እሱ ነው። ስለዚህ ለጊዜው ለኢየሩሳሌም ተነግሯል፣ ለፍጻሜው ለበጉ ዙፋን ብለናል። ለማን ዙፋን? ለበጉ ዙፋን። የማይታየው እግዚአብሔር የታየባት፣ የማይዳሰስ እግዚአብሔር የተዳሰሰባት፣ ዘመን የማይቆጠርለት እግዚአብሔር ዘመን የተቆጠረበት፣ እዚህ ቦታ አለ፣ እዚህ ቦታ ሞተ፣ እዚህ ቦታ አዳነ፣ እዚህ ቦታ ተገረፈ፣ እዚህ ቦታ ተቀበረ፣ እዚህ ቦታ ተነሳ፣ አረገ፣ ይመጣል ብለን የምንናገርለት፣ ከሰው የተገኘች ከሰው በላይ የሆነች ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ከፍጥረታት የሚስተካከላት የሌለ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የሌለባት በአዳም ልጆች ውስጥ በቅዱሳኑ በአበው አጥንትና ሥጋ ውስጥ እንደ ዕንቁ ስታበራ የነበረች የቅዱስ ገብርኤል ተስፋ የቅዱስ ገብርኤል እህት ለማብሰር ከሰማይ ለመምጣት ምክንያት የሆነች ሰውና እግዚአብሔር የተገናኘባት መላእክት አብረው በእግዚአብሔር ፊት ዳግም ቆሞ የዘመሩባት የእንጀራ ቤታችን ቤተልሔማችን ንግሥተ ሰማይ ወምድር ወላዲተ አምላክ ናት። ክብር ለስሟ ይሁንልን። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የእግዚአብሔር ከተማ ትባላለች። የማን ከተማ? የማን ከተማ? የእግዚአብሔር ከተማ የተባሉ ብዙ ከተሞች አሉ። በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 9 መመልከት ይቻላል። ኃጢአት የሰሩ ሰዎች ሸሽቶ የሚያመልጡበት፣ ኃጢአት በደል የበደሉ ሰው ያሳዘኑ ድንጋይ ተሸክሞ ይቅርታ በጠየቁ ሰዓት ይቅርታ የሚደረግበት ከተማ አለ። እግዚአብሔር ሙሴን አዞ የተሰራላቸው። ይቺ ከተማ ግን ትለያለች። ምን ትላለች? ምን ትላለች? ስለተለየችው እናታችን እባካችሁ ምስጋና አቅርቡላት። የተለየች እናት ማንም ሊተካት የማይችል እንኳንስ እሷን ለኔና ለእናንተ እናት መተኪያ አለን አላችሁ? የእናት መተኪያ አለ? ሃትኬኛ በከቡ ቀብዲ ቀብደኒ ሃዳ በከቡት haati ni guddisterree haadha guddiste jedhamti malee haadha deesse hin jedhamtu. Haadha biddeenaa jedhamti malee haadha deesse hin jedhamtu. Haati bakka bu'uu hin dandeessu. Haati tun immoo haadhummaan ishii samii kanaaf lafa kana kan uume Waaqayyoodhaaf. Haadha tolootaa, obboleettii ergamtootaa, gonfoo wareegamtootaa, jecha raajotaa, abdii qulqullootaa, magaalaa Waaqayyoo jedhamte kan waamamte haadha keenya dubaroo Maarameedha. Magaalummaan ishii akkuma magaalaa nuti yaannu bal'ataa, dhiphataa, xiqqaa, guddaa, beekaa, wallaalaa, fayyaa kan qabu, dhukkubsataan kan keessa jiraatu. Arjummaa isaatiin akkuma faarfataan abbaa ishii dubbate Waaqayyoon duraan dursee akkana jedhee dubbateera. Namni jedha, eenyuun? Namni haadha keenya Tsiyoon jedha. Keessa ishiitti garuu namni dhalateera jedha. Eenyuun dhalateera? Namni dhalateera. Namoonni garuu haadha keenya Tsiyoon jedhu. Tsiyoon jechuun bakka namni itti gaddee itti boqotu, bakka namni beela'ee itti nyaatu, bakka namni dhoobatee itti dhugu, bakka namni daara itti ba'ee itti uffatu, bakka namni dhabee itti argatu, bakka namni dadhabee itti jabaatu, bakka namni bullaa'ee itti cimina argatu, bakka namni abdii dhabee abdii itti argatu mana Tsiyoon kan lubbuudhanis foonis itti dheessinu, lubbuudhanis fooninis kooluu kan ishiitti gallu abdiin keenya haadha keenya dubaroo Maarameedha. Ulfinniif galanni maqaa qulqullina ishiitti haa ta'u. Egaa haadha keenya dubaroo magaalaa Waaqayyoo kan jennuun magaalummaan isaa namoota biyya namoonni keessa jiraataniif magaalaa Waaqayyoo jedhamee kan waamamu yoo ta'e ji'a 9 keessa oolee kan bule magaalaa Waaqayyoo yoo jenne cubbuudha maatii Waaqayyoo. Haati Waaqayyoo magaalaa Waaqayyoo jedhamte kan waamamte dubaroo
waggaa 15 abbaan keenya abbaa Hiriyaaqoos maal jedha ati daa'ima xiqqashuu waggaa 15 innaa taatu Waaqayyoon inni guddaan kara kee dhufee foon kee keessaa bulee addunyaa kana fayyise. Addunyaa kana keessaa kan argamte, addunyaa cubbamaa keessaa kan argamte garuu qulqullinaan adda kan taate. Ati dubartoota keessaa adda kan taatedha. Adda kan ishii taasisee durbummaa ishiitti fayyadamee foonummaa ishiitti fayyadamee bultoo ishii godhatee anaafis iddoo bullu waan nyaannu waan dhugnu arjummaa kan nu baay'ise mee Sillaaseedhaa galata dhiyeessaa. haadhasaa እንግዲህ አስተውሉ የእግዚአብሔር ከተማ ሆይ ባንቺ የተከበረ ነገር ይባላል። ምን ነው ሶርያዊው ቅዱስ ኤፍሬም እንዳለ ቃል አለ ያለ ድካም ከሰማይ ወረደ። ያለምን ያለ ድካም ያለ ሕማም ከባህሪያችን መመኪያ ከአዲስ ኪዳን ኪሩብ ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ሰው ሆነ ተወለደ። ያለ ሕማም ያለምን ያለ ሕማም ተወለደ። ያለ ድካም መጣ፣ ያለ ሕማም ተወለደ። ቃል ሥጋ ሆነ የተባለው በድንግል ማርያም ነው። አስተውሉ። የእግዚአብሔር ከተማ ዘመን የማይቆጠርለት ጌታ ዘመን የተቆጠረው ከማርያም በነሳው ሥጋ ነው። እግዚአብሔር ለሁላችንም ማስተዋልን ያድለን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር በገለጠለት ኢትዮጵያዊው ጻድቅ ሊቅ ምንድነው ያለው? አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ አንቺ ታናሽ ብላቴና ባንቺ የተገለጠው ክብር ለዓለሙ ሁሉ አበራ። ለምኑ ሁሉ ባንቺ የተገለጠው ባንቺ የታየው ለኔና ለናንተ አበራ። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ስለዚህ ይቺ ከተማ ሰዎች ሁሉ ያዘኑ ሰዎች መጥተው የሚጽናኑባት ጽዮነ ሥጋ ጽዮነ ነፍስ ሰው እናታችን ጽዮን ይላል። በውስጧ ሰው ተወለደ እርሱም ልዑል መሰረታት ይላል ዳዊት። እዚሁ ምዕራፍ ላይ ቁጥር 5 ላይ መማፀኛ ጽዮን ማለት መማፀኛ፣ ይቅርታ መጠየቂያ፣ መጠለያ፣ ማረፊያ ቦታ ማለት ነው። የተራቡ የሚበሉበት፣ የተጠሙ የሚጠጡበት፣ የታረዙ የሚለብሱበት፣ ልጅነት ያጡ የተቀበዘበዙ እረፍት የሚያገኙበት ቤተ ክርስቲያን። በሌላ መልኩ ለሐዘንተኞች ሁሉ የምትራራ ለውሻ እንኳን የምትራራ ማነች? ድንግል ማርያም ናት። ለኔና ለእናንተም ትራራልናለች። ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። ለውሻ የምትራራ ናት። ለኔና ለእናንተ መጽናኛችን ናት። ምናችን ናት? መጽናኛችን። ምግበ ሥጋ ምግበ ነፍስ ያገኘንባት ነው። ቅድም አባታችን መልእክት ሲያስተላልፉ ሲያስተምሩ ሰምታችኋል። ድንግሎች ስለዚህ እንወድሻለን፣ ከፍ ከፍም እናደርግሻለን። የሚበላውን የዘላለም ማዕድ ከተበላ የማያስርብ፣ የሚጠጣውን የዘላለም ጽዋ ከተጠጣ የማያስጠማ የዘላለም ማዕድ ሰተሽን እንወድሻለን፣ እናከብርሻለን። ብቻ አይደለም ከፍ እናደርግሻለን። እስኪ ከፍ አድርጓት እመቤታችንን በምስጋና። ስለዚህ በዛሬው ዕለት የእግዚአብሔር ከተማ የተባለችው አማናዊቷ በጉን የሰጠችው ያ የታረደው በግ የእናቱን የወለደችውን የድንግልና ጡቷን የጠባ የእመቤታችንን ቤተ መቅደስ ከሰማይ በአባቱ ፈቃድ በራሱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ መጥቶ ወርዶ ተወልዶ እንዳዳነን ሁሉ በፈቃዱ ወርዶ 3 ድንጋዮችን በጣቱ ጠቅሶ በምኑ ጠቅሶ? ከቃሉ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁንልን። በምኑ ጠቅሶ? በጣቱ ጠቅሶ በጣቱ አመልክቶ በጣቱ እያሳየ 3 ድንጋዮችን ሰበሰበ ይላል። 3ቱን ድንጋዮች እንደ ቃሉ ታዘዘለት። በባህር ያሉ በየብስ ያሉ ይታዘዙለታል። ምክንያቱም የእጆቹ ሥራ ናቸው።
እሱ ነው የፈጠራቸውና ክብር ለስሙ ይሁንልን። እባካችሁ አመስግኑት። ሁሉ የሚገዛለት ጌታ ጠቀሳቸው። መጡ። አንዱን በእናቱ ዕድሜ ቁጥር 64 ክንድ አድርጎ ወደ ጎን 24 12 እንዲህ አድርጎ መቅደሱን ሰራ። የእግዚአብሔር ከተማ አማናዊቷ ድንግል ማርያም ነች ብለናል። የአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር ከተማ በጉ የሚገለጥበት፣ በጉ ዕለት ዕለት የሚሰዋበት፣ የበጉ ዙፋን የሚነገርበት፣ የበጉ መገለጫ የሆኑ ስለነሱ የሚነገርበት ይሄ የእግዚአብሔር ምንድነው? ከተማችን ነው። ባካችሁ አመስግኑ። በከተማችን ነው የተሰበሰብነው። በቤታችን ነው የተሰበሰብነው። በቅጥራችን ነው የተሰበሰብነው። በተወሰነልን ቦታ ነው የተሰበሰብነው። አይኑም ልቡም ባለበት በእግዚአብሔር ከተማ ቅዱሳን መላእክት በሚወጡ በሚወርዱበት ቦታ ነው የተሰበሰብነው። በዚህ እንድንኖር የረዳን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። የእግዚአብሔር ከተማ እመቤታችን ባለችበት መቅደሱን ሰርቶ ተመልከቱ እንዴት አድርጎ ታምር እንዳደረገ እግዚአብሔር። መቅደሱን ከሰራ በኋላ ባረከው፣ ቀደሰው። ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ረዳት ካህን ንፍቅ ሆኖ ዲያቆናት እንደዚሁ ባሉበት ተመልከቱ። ራሱ ቀድሶ ራሱ ምን ብሎ ቀድሶ አሃዱ አብ ቅዱስ፣ አሃዱ ወልድ ቅዱስ፣ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ። አንዱ አብ ቅዱስ ነው፣ አንዱ ወልድ ቅዱስ ነው፣ አንዱ መንፈስ ቅዱስ ነው ያለው ራሱ። የሚቀድሰው እሱ፣ የሚቀደስ እሱ። ተመልከቱ። ስብሐተ እግዚአብሔር ሥርዓተ ቅዳሴን መርቶ ኪዳን አድርሶ መርቶ ቅዳሴውን ቀድሶ ስጋው ደሙን ፈትቶ ምን አልኳችሁ? የሚፈትት እሱ፣ የሚፈተት እሱ፣ የሚያበላ እሱ፣ የሚበላ እሱ፣ የሚያጠጣ እሱ፣ የሚጠጣ እሱ። የእግዚአብሔር ከተማ ሆይ በአንቺ የተከበረ ነገር ይባላል። ከዚህ የበለጠ ምን አለ? እግዚአብሔር ቤተሰቦች ራሱ ቀድሶ ራሱ ስጋው ደሙን ፈትቶ ኦፊሳቲ ሲርነ ቁልቁሊና ሴኔ መቃ አባን ቶክች ቁልቁሉዳ ኢልሚ ቶክች ቁልቁሉዳ አፉሪ ቁልቁሉን ቶክች ቁልቁሉዳ ጀዴ ሲርነ ዋደረት ያርገሜ አርሳ ዴሴ ኦፊሳ ሶፍ ቁልቁሌሴ ከን ቁልቁሌሱ ኢሳ ከን ቁልቁላውስ ኢሳ አጃይበ ኩኒ sirna qulqullinaati irratti foonii fi dhiiga isaa kan qopheessu isa, kan qophaa'us isa, kan aarsaa dhiyeessu isa, kan dhiyaatus isa, kan nyaatamu kan kennu isa, kan nyaachisu isa, kan nyaatamu isa, kan obaasu isa, kan dhugamu isa. Ajaa'ibni kana caale maalidha mee maatii Waaqayyoo? Mana qulqullinaa kana keessatti ajaa'iba addaati kan ta'e ulfinniif galanni maqaa waaqummaa isaatiif haa ta'u. Mana Waaqayyoo keessatti, magaalaa Waaqayyoo keessatti ajaa'iba addaati kan ta'u. Magaalaa guyyaa addaa, guyyaan adda isa taasisee har'a gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhagoota sadi quba isaatiin ofitti sassaabee, quba isaatiin dhagaa sadi erga sassaabeen booda akka jecha isaatitti kan hojjetu Waaqni waaqotaa uumaan addunyaa isa qofaadha. Ulfinniif galanni maqaa waaqummaa isaatiif nuuf haa ta'u. Dhagoota saniin ቅድስት ቅኔ ማህሌት iddoo qulqullinaa maqdas jedhee adda baasee iddoo saditti qoode mana qulqullinaa san keessatti seera qulqullinaa, sirna qulqullinaa, sirna lubummaa, sirna daaqonii, sirna namootaa, sirna aayyota eedaloo yaare dirree qopheessan eegalee kan darbe ofii isaatiif Yesuus Kiristoos. Mee galateeffadhaa isaaf. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 dubbisaa. Siraata ሰማይ ተሰራ በምድር ሰሚረ ከንጅሩ ሴሪ ሰሚረ ጅሩ ስርኒ ሰሚረ ጅሩ ተጃጅሊ ሰሚረ ጅሩ መነ ከነ keessatti raawwatamaa jira. Mana kana keessatti kan raawwatamu hin beeknu, hin fudhannu, ittiin fayyadamnu, nun fayyadu warri jettani egaa samiirra yoo dhaqxan manni qulqullinaa kun jira maal taatu? Oolichi jira maal taatu? Lubichi jira maal taatu? Fannoon jira maal taatu? Cinaan jira maal taatu? Taabonni kakuu Waaqayyoo jira maal taatu? Lubummaan jira akkam godhan?
biyya baatu gas biyya sanitti kana jechuun hin jiru kaame rakkoonsatu ofiifis hin taane namaafis hin taane ofii burjaajofnee nama burjaajechuurra Waaqayyo hunduma keenya nu haa oolchu. Isa dhugaa ta'e ifa ta'e qabannee akka jiraannu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሥርዓተ ሰማይ ተሰራ በምድር ያሉ አበው በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 11 ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። መሰዊያው አለ፣ መቅደሱ አለ፣ ካህኑ አለ፣ ጽናው አለ፣ መስቀሉ አለ፣ ዕጣኑ አለ፣ የቃል ኪዳኑ ታቦት አለ። እንግዲያውስ ካልኳችሁ ከዘረዘርኳችሁ ነገር ሁሉ ጋር የተጣላችሁ ወንድሞቼ ወይም የነዚህ አጨብጫቢዎች አጃቢዎች የሆናችሁ ቤተሰቦቼ በሰማይ ስትሄዱ ይሄ ያለ ይሄ መቅደስ አለ ምን ታደርጉ እዛ? ምን ትሆኑ እዛ? አያስፈልጉም ብላችሁ ደግሞ ለሰማያውያኑም ልሰብኩ ነው? አይጠቅምም ልትሉ ነው ወይ? ክህነት አያስፈልግም፣ ቅዳሴ አያስፈልግም፣ መስቀል አያስፈልግም፣ ታቦት አያስፈልግም። ይሄ የብሉይ ኪዳን ነው። የአዲስ ኪዳን ኑሮ ያስፈልገናል። የኔ አባት ዋጣው ልንገርህ፣ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አዲስ ኪዳንን አንተ ልትነግራት አይደለም እንዳታስበው። ምክንያቱም እሷ ብሉይን አዲስን ሊቃውንትን አጣጥማ አስማምታ እንዳያሰክራት እንዳያበላሻት ጮጋራዋን እንዳያማት አንጀት ጉበቷን እንዳይነካ ለአእምሮ ሸክም እንዳይሆን እንዲስማማ አድርጋ ልጆቿን ትመግባለች። ለቅድስት ቤተክርስቲያን ሊቃውንት እስኪ ምስጋና አቅርቡ ባካችሁ። እኛ አልተጋጨብንም፣ አልተደባለቀብንም። መጽሐፍ የሕይወት መስታወት መጽሐፍ ብሉይ ኪዳን አያስፈልግም። የኔ አባት እግር ሳይኖር ተንፏቀህም በእንት ሞክር የለ እንዴ? ታዲያ እግር ከሌለ መራመድ ካልተቻለ መንፏቀቁ ለምን አስፈለገ? እንስማማ እንጂ ብሉይን ከጣልን 10ቱን ትእዛዛት እንጣል። ብሉይ በሌለበት ደግሞ ስለ አዲስ ኪዳን ማውራት አይከብድም? አባት በሌለበት ስለ ልጅ ማውራት አይከብድም? ምንጭ በሌለበት ስለ ቅርንጫፍ ማውራት፣ ግንድ በሌለበት ስለ ቅርንጫፍ ማውራት አይከብድም? ቤተ ክርስቲያን ዘመነ አበው፣ ዘመነ ነቢያት፣ ዘመነ አዲስ ብላ ወይም ሕገ ልቦና፣ ሕገ ኦሪት፣ ሕገ ወንጌል ብላ ትኖራለች፣ ህዝቧን ትመራለች። ግራ ከገባችሁ ቁጭ ብላችሁ ጠይቁ፣ መረዳት እንዳለባችሁ ለመረዳት ሞክሩ። ከዛ ውጪ ግን ከራሳችሁም ጋር ተጣልታችሁ ህዝብን ግራ አታጋቡ ባካችሁ። በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ላይ ኃጢአትን የሚሰሩ ሰዎችን አይታችሁ ለጽድቅ ጎዳና ካላሳያችሁ ሕይወታችሁ የደበዘዘ ይሆናል ይላል። ጽድቅን መንገድ አሳይታችሁ ንስሐ እንዲገቡ ካደረጋችሁ በመጨረሻው ዘመን መቼ በመጨረሻው ዘመን እንደ ሰማይ ከዋክብትን ጨረቃ ታበራላችሁ። ይሄንን በቅንነት ያለው መልካም መንገድ ላይ ያለውን ወስደው ወደ ጨለማ ከወሰድከውስ አንተም የወሰድከውም በጨለማ ነው የሚኖረው። እባካችሁ እኛ የምናመልከው ክርስቶስ ኢየሱስን ነው። ልታጠጋጉና ልታሸማቁን አትሞክሩ። እሱ ያከበራቸውን ነው እኛ የተቀበልነው። እሱ የወደዳቸውን ነው የወደድነው። እግዚአብሔር ታቦትን ወዷል አልወደደም? ምዕመናን መልሱልኝ። አልወደደም? ታቦትን አልፈለገም? ምን ነው ድምጻችሁ? ሌላ ወሬ እኮ ይሰማል። ይሄ አልተሰማኝ። እግዚአብሔር ታቦትን ይወዳል አይወድም? ይፈልጋል አይፈልግም? በታቦቱ ላይ አድሮ ያነጋግረናል አያነጋግረንም? ለጥያቄያችን መልስ ይሰጣል አይሰጥም? እኛ ታቦትን የያዝነው ጣዖት ነው። ምን አላችሁኝ? ምን ታቦት ነው? ጣዖት ታቦት አይደል? ታዲያ በታቦቱ እግዚአብሔር እኛን ካዳነን ምን ቸገራችሁ? መጣችሁ ከኛ ጋር አትዳኑ? ድነቱን መጣችሁ አትወስዱም? ምን ያቅበጠብጣችኋል? ያቁነጠንጣችኋል? እግዚአብሔር ያስተካክለን።
ማን ያስተካክልን? እኛ እንዲህ ነው የተባልነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 እናንተን የሚሰማ እኔን ይሰማኛል ነው ያለው ጌታ። ማንን የሚሰማ? ሐዋርያትን የሚሰማ ማንን ይሰማል? እሱን ይሰማል።